ना थके कभी पैर ना हिम्मत कभी हारी है। ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है परिवर्तन का। जिंदगी में इसीलिए सफर अभी भी जारी है। Once again, good afternoon, everyone. I am Shashikala Prasad from Power Electronic Department, semester 5th, and I welcome you all in this session. Namaste and warm afternoon to everyone. I am Yukti Reward from Power Electronics Semester 5 and I am here to welcome you all to our new journey. You are not just joining a college but being a part of community that believes in learning, growing and supporting one another. So, as we know, we start any event with a prayer. So, let's start prayer. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास पृथ्वी हुई पूर्ण। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास। भावना हुई पूर्ण होना। इतनी शक्ति हमें दे, मन का विश्वास। आपकी आभा पाकर रोशन हुआ आंगन। नजारों की अब कोई जरूरत नहीं। रोशनी बनकर महफिल में जो आप आ गए। रोशनी बनकर महफिल में आप जो आ गए। सितारों की अब कोई जरूरत नहीं। सितारों की अब कोई जरूरत नहीं। Let us honor and welcome our esteemed guest with a gesture of respect and gratitude. Thank you Shashikala. Now I invite Dr. V.S. Purani sir, the principal of Vishwakarma Government Engineering College Sankheda
to facilitate and present this bouquet to Dr. Gaurav Gandhi as a symbol of our esteem. Thank you, sir. I invite Dr. I. Trivedi sir, HOD of Power Electronics Department, to grace the stage and present this bouquet to V.S. Purane sir, the principal of Vishwakarma Engineering College. Thank you so much, sir. सारी उम्र बस एक ही सबक याद रखना, सारी उम्र बस एक ही सबक याद रखना, दोस्ती और इबादत में बस नीयत साफ रखना, बस नीयत साफ रखना. I would like to invite Dr. V.S. Purani sir, principal of Vishwakarma Government Engineering College, to say few words. Shashikala said few words, so of course few words only. And first of all, warm welcome to respected Gandhi sir, again a renowned medical person, doctor in Ahmedabad, and dear students, faculty friends. Morning session, you must have feel bit heavy, but the kind of the way we all came to know many things we are doing even at our age also. So let us get what we take away from this. આપણે આમ ક્લિયરમાં તો આપણે મોડેથી જશે રોજ બે બે ત્રણ ત્રણ વખત આપણે ક્લિયર કરીએ છીએ એટલે ભૂલ કરવી કભી ભૂલ હોના આપણાથી ભૂલથી પણ કોઈ ભૂલ ના થાય that was that clear bottom line statement. એટલે તમારે બધા માટે તો કંઈ ભૂલ થાય તો કંઈ વાંધો નહીં, પપ્પા મમ્મી લડી જાય અથવા કોઈ ઘરે થઈ જાય, તમારા જેવાથી કંઈ ભૂલ થાય તો બહુ મોટું અમને પોતાને પણ ફીલ થાય કે તમારા માટે જે કામગીરી કરવા માટે અમે નિયુક્ત થયેલા છીએ. એટલે ઘણી વખત સાહેબને પણ અમારા આવતા થઈ કે સાહેબ આપણે છોકરાઓને આટલું બધું એકદમ પછી લેક્ચર આપણે આપીશું તો એ લોકો એટલા લેક્ચર રહી શકશે આમ સાંભળવામાં. તમારા બધાની એમ છેલ્લા 3-4 વર્ષથી અમે બધા જાણતા છીએ કે 11મા 12મા 10મા ધોરણની તમારી એક જર્ની કેવી હોય છે. યુ ઓલ આર વર્કિંગ સો હાર્ડ નંબર ઓફ અવર્સ, એની સાથે સાથે તમારું આ સોશિયલ મીડિયા કનેક્ટ ને ઇન્સ્ટાગ્રામ ફેસબુક ને બધું તમારી પાસે હોય છે. એ બધામાંથી સમય કાઢીને આપણે જ્યારે પિકઅપ કરવા જતા હોઈએ છીએ ત્યારે અમારી માટે પણ તમારું ટાઈમ ટેબલ બનાવવું, કયા કયા રીતે આપણે કનેક્ટ કરવું. બટ ઓનલી એઝ અ હેડ ઓફ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ આઈ કેન ઓનલી ટેલ કે ધીસ ઇઝ ઓલ્સો લર્નિંગ. તમે આમાંથી પણ કંઈક શીખજો અને જે પણ કોઈ ટેક અવે તમે લઈને અહીંથી જાઓ, કારણ કે અમારા પાસે બીજા ઘણા બધા છે. વી હેવ ટુ નોટ ઓનલી ટેક કેર ઓફ ધ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓનલી. જે સ્ટુડન્ટ્સ આવે છે અમુક જે નથી આવતા રાઉન્ડ્સ બાકી છે, બીજી કોલેજમાં પણ ઇન્ડક્શન પ્રોગ્રામ ચાલે છે. તમને બધાને જે એફએક્યુઝ કે ફ્રીક્વન્ટ આ ક્વેશ્ચન થતા હોય અમને પણ થાય કે વોટ વુડ બી ધ બેસ્ટ વી શુડ પુટ બિફોર યુ કે તમારા માટે અહીંથી જ્યારે તમે યુ આર કન્ટિન્યુઇંગ ધ જર્ની ઓફ એજ્યુકેશન ઇન ધીસ કેમ્પસ, મોસ્ટ વેલકમ એન્ડ ડિસાઇડ અકોર્ડિંગલી તમારા ચોઈસ પ્રમાણે. પણ જો તમારે અહીંથી ઘણા બધો બદલાવ આવતો હોય છે, આપણે બધા જાણીએ છીએ કે દેર ઇઝ અ મેજર ચેન્જ. પણ અહીંથી જે પણ કંઈ ટેક અવે આપણે લઈને આપણે આપણી જર્ની ચાલુ કરીએ એની માટેના આજના સેશનમાં તમને ફરીથી મેક યુ ટુ ઇન્સ્પાયર કે ધ્યાનથી સાંભળીને જે પણ કંઈ તમારી પાસે હોય તો કંઈ લખવાનું પણ રાખો, લખી દેવાનું. જે કંઈક સારું એ વસ્તુ મળી that will add a value to you, the value addition what we are saying. Once again, I'm very happy to have a learned Dr. Gandhi sir with us to deliver the session today. And again, thanks to my faculty team for organizing such program. Thank you. Thank you so much, sir, for those warm and inspiring words. Your thoughts today have set a positive tone for the rest of event, and it has perfectly aligned with the purpose of our gathering.
As we all know, this session is on life skills. So I would like to start again with a शायरी. थोड़ा सा कमजोर हूँ लेकिन किस्मत का मारा नहीं. थोड़ा सा कमजोर हूँ लेकिन किस्मत का मारा नहीं. बस थोड़ा सा लड़खड़ा गया हूँ लेकिन अभी भी मैं हारा नहीं. अभी भी मैं हारा नहीं. The moment we all have been waiting is here. Let's dive into the timeless wisdom of Dr. Gaurang Gandhi. Dr. Gaurav Gandhi is a leading urologist and andrologist and a proprietor of Gandhi Urocare Ahmedabad. He serves at top hospitals with major national and international urology associations. A author, published 33 books, including cultural and spiritual values. So let's welcome him with a big round of applause. નમસ્તે. સવારના તમે બહુ હેવી ખાધું છે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલી, પછી તમે લંચ લીધું ને પછી તમે અહીંયા આગળ આવ્યા. ગુજરાતીમાં ચાલશે ને કે ઇંગ્લિશમાં જ બોલવું પડે? તો હવે કંટાળો આવે એવું છે, હા કે ના? કંટાળો ના આવે એના માટે શું કરવાનું? નમસ્તે કહીને જવાનું. સરસ. આ બેને હમણાં એવું કીધું કે અમે હજુ હાર્યા નથી. તમે તો અત્યારથી જ હારવાની વાતો કરી દીધી. તમારી જિંદગીનો પહેલું વર્ષ છે ભણવાનું, જેન્યુઇન ભણવાનું, કે જે તમને જિંદગીમાં કામમાં લાગવાનું છે. એની શરૂઆતની સ્ટેજમાં તમે લોકો થાકી ગયા તો જિંદગીમાં આગળ કરશો શું તમે? મને હતું કે હા ના ના તમે કહો ત્યારે અમે બેઠા છીએ. યુવાન માણસની આ નિશાની નથી. યંગ કોને કહેવાય? યુવાનની ડેફિનેશન કોઈને ખબર છે? તમે બધા યંગ છો કે નહીં? તો ડેફિનેશન ખબર નથી યુવાન કોને કહેવાય? नहीं बोलो. रिस्क लेकर पत्थर से टकराते हैं उसे तूफान कहते हैं, और तूफान से टकराते हैं उसे युवान कहते हैं. और और आपकी जिंदगी का तो तूफान अभी शुरू ही नहीं हुआ है. आपका तूफान 4 साल के बाद में शुरू होगा. ठीक है, अभी आप लोग उसके लिए तैयारी कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? મને વિષય એવો આપ્યો છે કે લાઈફ સ્કિલ. એટલે સાહેબને મારે થેન્ક યુ કહેવાનું કે મને બાંધી ના કાઢ્યો. એક જ કે આટલા પર બોલો તો બહુ તકલીફ. હવે જે બોલવું એ બોલાય. છૂટ. શરૂઆત કરતા પહેલા હું વિરાણી સાહેબનો અને તમારા બધાનો આભાર માનું છું કે અમે કોલેજમાં હતા ને ત્યારે એવું ખબર હતી કે બહુ વાર તાળીઓ પડે એનો કે બંધ કરો બોલવાનું. પણ જે મારે કીધું ને એમ હું હારું એવો નથી. મને 1 વાગ્યાનો ટાઈમ આપ્યો હતો, હું 1 ને 5 વાગ્યાનો અહીંયા આવીને કીધું તમારા કેમ્પસમાં. હવે મને જેટલો ટાઈમ આપ્યો એ તો હું લઈશ જ. હવે
ચાલશે? સારું સારું. જિંદગીનો તમારી પાસેનો સારામાં સારો સમય છે. બેસ્ટ ટાઈમ ઇન યોર લાઈફ. એનો તમે ઉપયોગ કેવી રીતે કરો છો એ તમારો ઉપર છે. તમે હજી જિંદગી જીવવાની શરૂઆત કરવાના છો. તો જિંદગી શું છે? આમ તો જીવો છો તમે, પણ જિંદગી છે શું? વોટ ઇઝ લાઈફ? જર્ની, પણ what type of journey? જન્મથી મરણ સુધીની જર્ની છે. નોટ નેસેસરીલી હેપીનેસ. એ જર્ની તમે કેવી રીતે પસાર કરો છો એના ઉપર તમારી જિંદગીનો આઉટકમ છે. હવે એ જર્ની તમે પસાર કરવાના, તો એ જર્ની શું છે તો જાણવી પડે ને. લાઈફ શું છે જાણવું પડે ને. હા કે ના? બરાબર ને? આ લાઈફ કોણ, આ જર્ની કોણ કરવાનું છે? તમે કરવાના છો. તમે કોણ છો? માણસ. બરાબર? માણસ એટલે શું? તમે, હું માનું છું તમે લોકો બુદ્ધિશાળી છો. આપણે હસવા માટે નથી આવ્યા. હસીએ જુદી વસ્તુ છે. માણસ એટલે શું? માણસ કોને કહેવાય? તમે બધા સાયન્સના છોકરાઓ છો, બરાબર ને? એટલે તમે બાયોલોજી ભણીને આવ્યા છો, તો માણસ ઇટ્સ અ સ્પીસીસ, હોમોસેપિયન્સ. એટલે માણસ, માણસની ડેફિનેશન શું? હવે જો એ આપણને ખબર નથી, તો તમે જિંદગી જીવવાના છો, તો માણસ બનીને જીવવાના, તો માણસ તો જાણવું પડશે ને. અને આ જિંદગી કેટલી કિંમતી છે જાણવું પડશે. એ વસ્તુ મફતમાં મળીને આપણને કિંમત ના હોય. આપણે જે આજે વાતો કરીએ છીએ, તો કોઈ મોટિવેશન સ્પીકરને તમે બોલાવો તો 25,000 રૂપિયા આપવા પડે. જો કોલેજ એવું કહે કે આ 25,000 રૂપિયા ગાંધી સાહેબને આપ્યા છે, તો તમે એકદમ સિરિયસ થઈને સાંભળશો. હા યાર, કંઈક છે, મસ્ટ બી અ ગ્રેટ ગાય. પણ આવી ગયા, બોલો, બોલી જાઓ. એમ આ જિંદગી આપણને મફતમાં મળી છે. એના માટે આપણે કોઈ મહેનત નથી કરી. ઉંમર કેટલી હશે બધાની? 17 વર્ષ જેવી હશે, બરાબર છે? તમે જન્મીને 17 વર્ષ થયા, એમાં તમે શું મહેનત કરી? કઈ નહીં. જન્મ આપવાની મહેનત મા બાપે કરી, ઉછેરવાની મહેનત માએ કરી, તમને તમને ભરણ પોષણ આપવાની મહેનત બાપાએ કરી. એટલે આપણને આ જિંદગીની કિંમત નથી. તમે કેમ વિચાર્યું કેમ નહીં કે હું માણસ છું તો શું છું? સાયન્સના સ્ટુડન્ટ છો. વિજ્ઞાનની પહેલી ડેફિનેશન શું? વોટ, વાય એન્ડ હાઉ. તો માણસ શું તમે કોઈ વિચાર્યું કેમ નહીં? નવાઈ લાગે છે. 17 વર્ષ છે જિંદગીના, ચોથા ભાગની જિંદગી જતી રહી. એમાં 17 વર્ષમાં તમે 8 કલાક રોજ ઊંઘતા હશો, એટલે એ પણ જતી રહી. આવશે માણસ વિશે આપણે વાત કરીએ, ત્યાં સુધી તમને કઈ જવાબ મળે છે કે નહીં મળે. પણ બહુ અમૂલ્ય જિંદગી ભગવાન આપણને આપી છે. ધીસ ઇઝ નોટ એન એક્સિડન્ટ. ધેર ઇઝ અ પર્પઝ ફોર લાઈફ. એ પર્પઝ શું છે એ આપણે આપણા જાતે નક્કી કરવાનો છે કે હું શા માટે આવ્યો છું. હ્યુમન બોડીની વેલ્યુ કેટલી રૂપિયા પૈસામાં? જસ્ટ ગેસ. ગૌરાંગ ગાંધી 5 ફૂટ ને 7 ઇંચ, એને અંદરનો આત્મા કાઢી કાઢો તો આ શરીરની કિંમત કેટલી રૂપિયા પૈસામાં? તમે બધા ભણવા આવ્યા છો અહીંયા, બરાબર છે? ભણવા માટે કેમ આવ્યા છો? કે ડિગ્રીનો સિક્કો મળશે. કેમ મળશે? તો નોકરી કરશો, ધંધો કરશો, પૈસા કમાશો. તમે અહીંયા પૈસા માટે આવ્યા છો, બીજો કઈ તમારે આવવાનો પર્પઝ છે નહીં. તો રૂપિયા પૈસામાં હ્યુમન બોડીની કિંમત કેટલી? ગેસ ગેસ. ફર્સ્ટ ગેસ. કોઈ બી આંકડો, કોઈ બી બોલો. અનગિનત. રૂપિયા પૈસામાં તો લોકોએ સર્વે કર્યો છે કેટલા થાય. હ્યુમન લાઈફ છે નહીં, ખાલી બોડીની વાત કરી. 25 કરોડ. બીજો કોઈ જજમેન્ટ? ગુડ. કંઈક તો બોલવું પડશે ને. સાચી વાત છે, બોલો.
હા, 10 કરોડ. કંજૂસ લોકો છો યાર, બોલવામાં તો મોટું બોલો, તમારી જાતને નીચે કેમ હલકી માનો છો? બધા જોડે નહીં બોલવાનું. તમે લોકો યુ આર નોટ અ ક્રાઉડ. $1 million, ગુડ. તમે હજુ તમારામાંથી વિચાર્યું નથી. હ્યુમન બોડીની મટીરિયલ વેલ્યુ ઇઝ $5 trillion. તમે બાયોલોજી ભણ્યા છો, તમારા શરીરની અંદર જે પણ બધા હોર્મોન્સ જે છે એને તમે મેન્યુફેક્ચર કરો, તેની વેલ્યુ $5 trillion. એક સ્વામિનારાયણના ડોક્ટર સાધુએ આની કેલ્ક્યુલેશન કરીને આ ફિગર કાઢેલી છે. ટ્રિલિયન એટલે કેટલા ખબર છે કોઈને? ડોલર. એટલે ટૂંકમાં એટલી આપણી વેલ્યુ શરીરની વેલ્યુ છે. એની અંદરનો આપણો આત્મા which makes us life, જીવતો બનાવે છે, એની વેલ્યુ એની કોઈ વેલ્યુ નહીં, અમૂલ્ય છે. દરેક વસ્તુની કિંમત નથી હોતી. આ શરીરના ચામડાની કિંમત છે, પણ આ જીવનની કિંમત નથી. કિંમતી જીવન છે, એને વેડફી કાઢવાનું તેનો સદુપયોગ કરવાનું તમારા હાથમાં. હ્યુમન બોડી એક એવું છે, જગતના આટલા બધા પ્રાણીઓ છે, કેટલી એનિમલ કિંગડમમાં કેટલી સ્પીસીસ છે? એનિમલ કિંગડમમાં કેટલી સ્પીસીસ છે? 3.5 લાખ. અને પ્લાન્ટ કિંગડમમાં કેટલી સ્પીસીસ છે? 12 લાખ. 12 લાખ જાતના વનસ્પતિ છે અને 3.5 લાખ જાતના પ્રાણીઓ જંતુઓ છે. એમાં મનુષ્ય એક અદ્ભુત પ્રાણી છે. મનુષ્ય જે કરી શકે છે જગતનું કોઈ પ્રાણી કરી શકતું નથી. જગતનું કોઈ પ્રાણી 100% ટટ્ટા ચાલી શકતું નથી, ચિંપાંઝી પણ નહીં. જગતનું કોઈ પ્રાણી પલાઠી વાળીને બેસી શકતું નથી માણસ સિવાય. જગતનું કોઈ પ્રાણી ચત્તું સુઈ શકતું નથી કે જેના પગ, કમર, માથું અને હાથ બધું એક સાથે ધરતી નડી શકે, જેને શવાસન કહીએ આપણે. જગતનું કોઈ પ્રાણી ફાઇનલ મુવમેન્ટ હાથથી કરી શકતું નથી. થોડે ઘણા અંશે ચિંપાંઝી કરે, વાંદરાઓ થોડા ઘણા અંશે કરે, બાકી કોઈ નહીં. Man is made in the image of universe. યુનિવર્સની કલ્પનામાં મનુષ્યનો જન્મ થયેલો. એ કેટલું કેટલું શું કહેવાય, બુદ્ધિજન્ય રીતે મનુષ્યની જાતિને બનાવવામાં આવી છે. ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલી ક્રિએટેડ સ્પીસીસ. આ એક જ જાતિ કે પ્રાણી એવી છે કે જેને અમર્યાદ કર્મ શક્તિ આપેલી છે. તમારે જેટલું કરવું હોય તમે કરી શકો. અમર્યાદ કલ્પના શક્તિ આપેલી છે. તમારે જે વિચારવું એ વિચારી. તમારામાં તાકાત છે. કોઈ યુએસએ ગયા છો? કોઈ અમદાવાદની બહાર કોઈ જગ્યા ફરવા ગયા છો? ક્યાં ગયો છે? ચેન્નઈ, મુંબઈ. મુંબઈમાં શું જોયું? ક્યાં દેખા? એક નામ બોલો. બિહારથી બોમ્બે. માણસમાં કેટલી તાકાત છે કે આંખ બંધ કરશે તો અડધી સેકન્ડમાં નહીં, ફ્રેક્શન ઓફ એ સેકન્ડ બિહારથી બોમ્બેની સામે આવશે. You can create that. That is your power. કોઈ પણ જાતના સિમેન્ટ વગર, ખર્ચો કર્યા વગર. હું ન્યુયોર્ક ગયો હતો, વર્ષો પહેલા ગયો હતો, 91માં ગયો હતો. અત્યારે પણ સ્ટેચ્યુ ઓફ લિબર્ટી આઈ કેન ક્રિએટ. એટલું તાકાતવાન મનુષ્ય જીવન ભગવાને આપણને આપ્યું છે. તમે કૂતરાને પથ્થર મારો તો કૂતરો શું કરશે? કૂતરો 3 વસ્તુ કરી શકશે. કાં તો ભોંકશે, કાં તો કરડશે, કાં તો ભાગશે. બરાબર? તમને કે મને કોઈ પથ્થર મારે તો આપણે શું કરશું?
આપણી પાસે અમર્યાદ ઓપ્શન્સ છે. પહેલા તો પૂછીશું કોણે માર્યો? મારવા વાળો હતો કે મારવા વાળી હતી? એને કેમ માર્યો? એનો હેતુ શું હતો? મને હેરાન કરવાનો હતો? મારું ધ્યાન ખેંચવાનો હતો? તમે જતા હોય કોઈ મારવા વાળી પછો મારે એનો હેતુ બીજો પણ હોઈ શકે, ધ્યાન ખેંચવાનો પણ હોઈ શકે. એ વખતે આપણો મૂડ કેવો હતો? આપણે કયું રિએક્શન આપીએ પણ થાય ને આપણે આપીએ કે મારું ને સારું જોઈ લઈશ. એને નાનો પથ્થર માર્યો, આપણે 6 મહિનાની ઈંટ મારીએ. એ મનુષ્ય છે. સુગ્રીનો બધા જોયો છે માળો, બરાબર? એનું કોઈ વેરિએશન જોયું છે કોઈએ? કોકમાં આવું હોય, કોકમાં તેવું હોય. દુનિયાની બધી સુગ્રીનો માળો સરખો છે. એની પાસે કલ્પના શક્તિ નથી. એ પ્રોગ્રામ થયેલું જંતુ છે. એક મકાનમાં 40 ફ્લેટ હોય, એ 40 ફ્લેટમાં તમે જાઓ, દરેકનું ઇન્ટિરિયર જુદું છે. કોઈ પણ ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનર હશે એને માનો કે 50 બંગલા કર્યા હશે, 50 ને 50 બંગલા જુદા હશે. એ કલ્પના શક્તિ ભગવાને આપણને આપેલી. આટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ, આટલું પ્રેશિયસ હ્યુમન લાઈફ આપણને મળ્યું છે. એનું આપણે શું કરવું છે એ આપણે નક્કી કરીએ. હ્યુમન લાઈફ શું છે એ જાણવાનો કોઈ પ્રયત્ન કર્યો? આ જીવન શું છે, કેમ ચાલે છે? બધા પાસે મોબાઈલ છે. જ્યારે પહેલી વાર નવો મોબાઈલ લીધો ત્યારે શું કર્યું હશે? પહેલું કામ શું કર્યું હશે? બુદ્ધિશાળી માણસ શું કરે? કોઈ પણ ગેજેટ લેતો મેન્યુઅલ ખોલીને જુએ કે આ મશીનને કેમ વાપરવાનું. પહેલી વાર લીધો ત્યારે ક્વેશ્ચન, પહેલી વાર મોબાઈલ ત્યારે તમે શું કરો? મેન્યુઅલ ખોલો. પહેલા લેપટોપ લો તો શું કરો? મેન્યુઅલ ખોલો. ટીવી આવે તો શું કરો? મેન્યુઅલ ખોલો. બરાબર ને? આ પણ એક મશીન છે. આ જીવન કેમ ચાલે મેન્યુઅલ કોઈએ જોયું કે આ કેમ ચાલે છે? જોવું જોઈએ કે ના જોવું જોઈએ? બુદ્ધિશાળી માણસ શું કરે? જુએ. હવે તમે જોયું નથી, તમે કેવા કેવા? બુદ્ધિશાળી નથી એવું મારાથી ના કહેવાય. તમે લોકો આટલી મહેનત કરીને એડમિશન લીધું છે એટલે બુદ્ધિ વગર તો ના જ મળે, પણ ઇગ્નોરન્ટ કહેવાય. નવું મશીન લઈએ અને મેન્યુઅલ જોઈએ તો આ જિંદગી જીવવાની છે, મેન્યુઅલ આપણે જાણવું જોઈએ. એટલે હું તમને શીખવા આપવા નથી આવ્યો, કેટલાક પ્રશ્ન તમારા મનમાં ક્રિએટ કરવા માટે આવ્યો કે શું જિંદગીમાં કરવું જોઈએ, તમે કેવા છો. મારે હાથમાં કોઈ એક થેલી આપે, માનો કે નામ શું બેટા? શશિકલા. હું એને એક થેલી આપું, 1 કિલોની છે. હું એને કહું કે શું છે તો કે આમાં થોડા પથરા છે, મૂકીને જતી રહેશે, સાચવજે ભાઈ. હા, પાછો આવું તો ત્યાં પડી હોય, એ ક્યાંક ફરતી હોય. પણ હું એને કહું કે આમાં 1 કિલો સોનાનો બાર છે, સાચવી રાખજો, તો જોડે લઈને ફરે. આપણી જિંદગી ભગવાને આપેલું એ સોનાનો બાર છે, આપણને ખબર નથી એટલે આપણે એને વેસ્ટ કરીએ છીએ. તમે ઇગ્નોરન્ટ એટલા માટે કોઈએ તમને કીધું નથી કે આ બહુ કિંમતી છે, ફરીવાર મળવાની નથી. જગતમાં સૌથી કિંમતી વસ્તુ કઈ? સમય. અને બીજું, if money is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. And time is lost, everything is lost. એટલે બહુ કિંમતી જન્મ આપણને મળ્યો છે. It is not an accident, it is for some purpose. ને પર્પઝ આપણે શોધવાનો છે. વિવેકાનંદ બધા સાંભળ્યું છે. વિવેકાનંદે બહુ વર્ષો પહેલા એટલે 5મી જાન્યુઆરી 26 જાન્યુઆરી 1897 માં
લાહોરમાં એક એને સભા કરી હતી, એમાં એમને એવું કીધેલું, પૂર્વજન્મના બહુ પુણ્ય કર્મો કર્યા હોય તો મનુષ્ય જન્મ મળે. ને ભાગવત નામ સાંભળ્યું? શ્રીમદ ભાગવત. એમાં એવું કહે છે કે 84 લક્ષ જન્મ પછી માણસે મનુષ્ય જન્મ મળે. આ એક જ યોનિ એવી છે જે કર્મ યોનિ છે, જેમાં કરી શકીએ છીએ. શું કરી શકીએ? આપણે જે કરવું એ કરી. શંકર માંથી કંકર બી થઈ શકીએ, નરના નારાયણ બી થઈ શકીએ, વાલિયાના વાલ્મીકી પણ થઈ શકીએ. એ શું થવું છે આપણે નક્કી કરવાનું. જ્યાં સુધી આપણે નક્કી નહીં કરીએ ત્યાં સુધી નહીં કરી શકીએ. એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ આ હ્યુમન લાઈફ. આ મનુષ્યની વાત કરતા તેની ડેફિનેશન કોણ કહે છે? વિચાર્યું હતું. રસ્તા જતા 50 જણે પૂછે તો માણસ છે તો માણસ તું શું છે? તો 5 જણા કહી શકે. કોઈ કહેશે 2 પગે ચાલવું એટલે માણસ, કાગડો 2 પગે ચાલે. ખાવું તો માણસ, કૂતરો એ ખાય, ભેંસે ખાય. હું બોલું એટલે માણસ. પશુ પક્ષીની પણ ભાષા છે. આપણે તો કેટલું બધું શીખવું પડે બોલવા માટે. કાગડો કાકા કરે 15 કાગડા ભેગા થાય, ને કાકા કરે એટલે ઉડી જાય. આપણને એમની ભાષા નથી આવવા. માણસ એ ગુણવાચક શબ્દ છે. અસ્મિતા, ભાવ, કાર્યપ્રવણતા અને કૃતજ્ઞતા. જેનામાં ચારે હોય એ માણસ. માણસ સિવાય કોઈ પણ પ્રાણીમાં ચારે વસ્તુ હોય. નાહમ પક્ષી, નાહમ પશુ, અહમ મનુષ્ય. કરસનદાસ મહારાજે કીધું કે માનવી માનવ થાય તો ગમે. એટલે આપણે એન્જિનિયર બનીએ, બનવાના છો. કદાચ કોઈ 4 વર્ષે બનશે, 4.5 વર્ષે બનશે કે 5 વર્ષે. આપણે બધા માણસ બની જઈએ. આપણામાં 4 ગુણો આવશે. ઝાડ ક્યાં પંખીને પૂછે છે, ઝાડ ક્યાં પંખીને ડાળી ભાડે આપે છે. એ તો નિરંતર ટહુકાની આશા રાખે. ભગવાન ચાલશે ડાળી નહીં પાડો. તમે તાળી પાડશો તો હું ખુશ નહીં થવાનો. આજે જે વાતો કરી એ મનમાં રાખશો અને જીવનમાં ઉતારશો તો મને વધારે આનંદ. તાળી પાડે ઘરે દરેકને સારું લાગે, ના લાગ્યો નહીં, મને નહીં સારું લાગે, પણ પર્પઝ એ નથી. બંધ કરવાની 15 મિનિટ પહેલા કહેજો સાહેબ કે બંધ કરો. ના હવે તમારી કેપેસિટી મને ખબર નથી અને મારી કેપેસિટી તમને ખબર નથી. કેપેસિટી છે સરસ. યુવાન તો હું બી છું. યુવાનીને ઉંમરને કોઈ સંબંધ નથી. યુવાન વૃત્તિ છે. પથ્થરની જોડે ટકરાય એટલે યુવાન, તોફાન જોડે ટકરાય એટલે યુવાન કહેવાય. આ બોલે મને યાદ આવ્યું. યુવાની બીજી એક ડેફિનેશન યાદ આવ્યું. ઘટમાં ઘોડા થનગરે, આતમ વીજે પાંખ. બોલ પૂરી કર. સામની જગ્યા અણગી થયેલી ભૂમમાં યુવાન માંડ્યા. અનનોન જગ્યા પર યુવાન જાય એ ગભરાય નહીં. લાઈફ સ્કિલના માટે જો મારે એકદમ ટૂંકમાં કહેવાનું હોય, સાહેબ મને કે 5 મિનિટમાં બંધ કરો, તો લાઈફ સ્કિલમાં જિંદગીમાં શું હોવું જોઈએ? તો તૈતરીય ઉપનિષદ એની વ્યાખ્યા આપી કે યુવાનની લાઈફ કેવી હોવી જોઈએ ખબર છે? લોકો બોલાવ્યું એટલે ભૂલ હોય તો કહેજો, ભૂલ કાઢવાની છૂટ છે. યુવાસ્યાત સાધુ યુવાસ્યાત યુવા ન્યાયક અશિષ્ટ બલિષ્ઠ ઘનિષ્ઠ. સાધુ એટલે સરળ, સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ.
એની ડેફિનેશન શું? યથા ચિત્તમ તથા વાચી, યથા વાચી તથા ક્રિયા. ચિત્તે વાચી ક્રિયા આમ છે સાધુનામ એ બધું કરે. જે મનમાં હોય એ બોલે અને જે બોલે એ કરે એ સાધુ સરળ. ભગવો પહેર્યો હોય પણ બોલે અને કરે બીજું તે સાધુ ના કહેવાય. એટલે યુવાન કેવો હોવો જોઈએ? સરળ હોવો જોઈએ. યુવા સ્યાત સાધુ યુવા, યુવા ધ્યાયક, અધ્યયનશીલ હોવો જોઈએ. ભણવાને અધ્યયનમાં નથી આવતું. જીવન વિશે એ જાણતો હોવો જોઈએ. પોતે શું કરે છે, શા માટે કરે છે, એના પર એની નજર હોવી જોઈએ, એને ખબર હોવી જોઈએ. શિષ્ટ આશાવાન હોવો જોઈએ. ઘનિષ્ઠ, દ્રઢ મનોનિશ્ચય વાળો હોવો જોઈએ. સ્પોર્ટ્સમાં રમવા જવાનું હોય ને, ક્રિકેટના કોચિંગ કરે તો પેલા 50 જણા આવે. પેલા કોચ હોય એને કોઈ બાજુ આટલા બધા કેવી શીખવાડી? તો આજે આવ્યા છે. પછી જોગિંગ કરાવે, પહેલા દિવસે 2 રાઉન્ડ, બીજા દિવસે 4 રાઉન્ડ, ત્રીજા દિવસે 5 રાઉન્ડ, છઠ્ઠા દિવસે 50 કા 25 થઈ જાય, 10મા દિવસે 10 જણા રહે. દ્રઢ નિશ્ચય વાળા રહે. અશિષ્ટ, જડિષ્ઠ અને બલિષ્ઠ, બળવાન. શારીરિક અને બૌદ્ધિક બંને રીતે. બુદ્ધિનું પણ બળવાન. જો આવો યુવાન હોય તેના માટે શું છે? તસ્યેવમ પૃથ્વી સર્વમ વિત્તસ્યાત પૂર્ણ. આવા યુવાન માટે આખી પૃથ્વીનું બધું વિત્ત એના માટે છે. આ ટૂંકમાં યુવાનની વ્યાખ્યા. આવો યુવાન સાચા અર્થમાં માણસ હોવો જોઈએ. માણસ અને જાનવરમાં બેઝિક ફરક શું? આ બધી વસ્તુઓ યાદ રાખશો, આખી જિંદગી કામ લાગશે. માણસ અને જાનવરનો બેઝિક ફરક શું? કોઈ કૂતરો પાડેલો છે? हमें पता नहीं है उनकी जिंदगी क्या है. हमें पता नहीं है, बिकॉज वी आर इग्नोरेंट. आप ऐसा मानते हो ना, कोई अच्छा काम सोशल वर्क करते हैं, ये वो करते हैं, अच्छा काम करते हैं, ऐसा नहीं है. वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट करके एक बुक आती है, किसी को पढ़नी है तो पढ़ सकते हो. उसमें इंसेक्ट के बारे में लिखा हुआ है. बहुत साल पहले मैंने पढ़ा, अभी याद रह गया. जो चींटी होती है, चींटी, उनकी भी सोसाइटी होती है, उसमें भी क्वीन होती है, उसमें भी सैनिक कीड़ी होती है, उसमें भी मजूर कीड़ी होती है. જે લોકો ચોખાના દાણા લઈ જાય ને એ બધી મજૂર કીડી હોય. એ લોકો પણ જે બીમાર કીડી હોય, માની કીડી હોય, એને ઘરે બેઠા ખવડાવે. આપણે જ ખવડાવીએ એવું નથી. એટલે આપણામાં એનામાં પણ સંસ્કૃત કેટલા જાણનાર લોકો, સંસ્કૃતમાં ઇન્ટરેસ્ટ કેટલા લોકોને? આ શ્લોક યાદ રાખજો, મોઢે કરી કાઢજો. તો ક્યારે માણસ સિવાય ભટકશો નહીં, માણસ આખી જિંદગી બની જશે. આહાર નિદ્રા ભયમય સુનંચ સામાન્ય મેતત પશુભી નરાણા ધર્મો હિતેશ બધિકો વિશેષ ધર્મેણ હીન પશુભી સવા. આહાર એ ખાવાનું, નિદ્રા ઊંઘવાનું, ભય બીક લાગવી, અને મૈથુન પ્રજોત્પત્તિ કરવી. એ માણસમાં અને પશુમાં સરખું છે. તો ફરક શું છે? ધર્મો હિતેશ બધિકો વિશેષ. ધર્મનું આચરણ એ મનુષ્યમાં વિશેષ છે, જે માણસને માણસ બનાવે. કયો ધર્મ? હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ એ નહીં. ધર્મ એટલે કર્તવ્ય, ધર્મ એટલે ફરજ. માણસને પોતાની ફરજો જે છે એ જે બજાવે છે એ એને માણસ બનાવે છે. જો એ ફરજો ના બજાવે એનામાં અને જાનવરમાં કોઈ ફરક. કઈ ફરજ આવે આપણી? પણ કઈ ફરજ? પુત્ર તરીકેની ફરજ.
વિદ્યાર્થી તરીકેની ફરજ, મિત્ર હોય તો મિત્ર તરીકેની ફરજ, પછી સમાજ માટેની આપણી ફરજ, રાષ્ટ્ર માટેની ફરજ, આપણો કોઈ સંપ્રદાય હોય એની માટેની ફરજ અને ભગવાન માટેની ફરજ, કે જે ભગવાને આપણને બનાવે ને આપણું જીવન ચલાવે છે. તમારા માટે કોન્ટ્રોવર્સી શબ્દ છે. ઘણા કહેતા ભગવાન છે કે નહીં. એવું કેટલા માને છે ભગવાન નથી? શું વાત છે યાર, મને ખુશ કરી દીધો બધા. ભગવાન છે જેવું કેટલા માને છે? માને છે જેવું કેટલા માને છે? સારું, પછી કોઈ બીજી વાર જો સાહેબ ચાન્સ આપશે ને તો ભગવાન છે તો કેમ છે? દેખાતું નથી છતાં છે. બીજી વખતે આપણે શું વાત કરતા હતા? ફરજો માણસની, એ ભગવાન પ્રત્યેની આપણી કઈ ફરજો. હવે એમાં બહુ લાંબો ટાઈમ જાય. તમે બધા આમ થાકેલા છો, નહીં સાંભળવાના મૂડમાં છો, છતાં પણ તમે સાંભળો છો. So you are so nice to me. હું બંધ નહીં કર્યો. મને 1.5 કલાક આપ્યો તો, 1.5 કલાક વગર બંધ નહીં કરું. અચ્છા, આપણે વાતો કરાવી કે પ્રશ્ન પૂછવાની ઈચ્છા છે એ પ્રમાણે મને કીધું થોડું વહેલા બની ક્વેશ્ચન હોય તો which I would like to. હા, હવે કેટલા વાગ્યા સુધી મને ટાઈમ આપો છો? હું તો બોલ્યા કરીશ. મને ઘણું બધું કેવું છે, કલાક સુધી તો કેવું જ છે, પણ 7-8 વાગ્યા સુધી ડન. સારું, હવે તમે બધા વિદ્યાર્થી છો તો વિદ્યાર્થી એટલે શું, એના લક્ષણ કયા કયા કોઈને ખબર છે? આટલા વર્ષો ભણ્યા પણ વિદ્યાર્થી એટલે શું? બોલવાનું બેટા, કઈ વાંધો નહીં. તમને નહીં આવડે તો કેવું સજા નથી કરવાના, માર્ક નથી કપાવાના. હા, ડિસિપ્લિન, વેરી ગુડ. लर्न टू लिसन, बराबर. रिस्पेक्ट करते हैं, गुड. फोकस, गुड. डेडिकेशन, गुड. डिटर्मिनेशन, गुड. તમને જેને સંસ્કૃતમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે એ લોકો માટે કહું, આપણે ત્યાં આગળ દરેકે દરેક વસ્તુનું સ્પેસિફિકેશન છે, ડેફિનેશન અને બહુ સાયન્ટિફિક છે. શરૂમાં હું નાનો હતો ત્યારે આ બધું મારા ફાધર મને કે પણ હું માનતો નતો, પણ જેમ જેમ ઉંમર આવી ને જેમ આઈ રિયલાઇઝ કે બધી વસ્તુ સાચી છે. વિદ્યાર્થી એટલે કોણ? કાકચેષ્ટા, વખત ધ્યાનમ, બોલો, શ્વાન નિદ્રા, તથૈવ ચ અલ્પાહારમ, ગૃહે ત્યાગમ, વિદ્યાર્થી પંચલક્ષણમ. કાગડા જેવી ચપળતા એને હોવી જોઈએ, બગલા જેવું ફોકસ હોવું જોઈએ, ધ્યાન કેવું બગલા જેવું. હવે જો તમે વિદ્યાર્થી હો, તમારું બગલા જેવું ધ્યાન છે? જો હોત તો કદાચ IIT માં હોત, ટ્રિપલ IIT માં હોત, અહીં ના હોત. તમે અહીંયા છો એટલે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ સ્ટાન્ડર્ડ ઓછું છે એવું નથી. બુદ્ધિ ભગવાને બધાને સરખી આપી છે, કે IIT વાળા કે બે શીખના નથી. ક્વેશ્ચન ઇઝ ફોકસ. એમનું ફોકસ હતું, આપણું ફોકસ નતું. કાકચેષ્ટા, ભગત ધ્યાન, શ્વાન નિદ્રા. ઊંઘ બહુ ઓછી હોય, માણસ ઊંઘે નહીં વધારે. તમે 8-10 કલાક ઊંઘતા હશો. જેટલી ઓછી ઊંઘ માણસની હોય એટલી એની એફિશિયન્સી વધે, એને વધારે જીવવા મળે. તારું નામ શું બેટા? સ્વરા. સ્વરા, ઓકે. સ્વરા રોજના 8 કલાક ઊંઘે છે, શશિકલા રોજના 5 કલાક ઊંઘે છે. તો વધારે કોણ જીવે? શશિકલા જીવે વધારે. માણસના શરીરને જેવી ટેવો પાડી એવી પડે. નરેન્દ્ર મોદી ફક્ત 4 કલાક ઊંઘે છે.
છતાં 75 વર્ષે એકદમ ફ્રેશ હોય છે અને સૌથી વધારે સ્ટ્રેસ વાળું કામ એ કરે છે. આપણે બધા બેફિકર છીએ. અલ્પાહારમ, ખોરાક ઓછો હોય એટલે જરૂર પૂરતો હોય. એટલે ગૃહે ત્યાગ. ગૃહે ત્યાગ એટલે ઘર છોડીને જાય એવું જરૂરી નથી. પોતાના કમ્ફર્ટ ઝોન ની બહાર આવે. વિદ્યા મેળવવા જ્યાં જવું ત્યાં જાય દુનિયામાં, પણ પોતાના કમ્ફર્ટ ઝોન ની માણસે બહાર આવવું. આવું હોય તો જ ભણવું, આમ જ જોઈએ, આમ જ ના જોઈએ. ભણવા માટે જે કરવું પડે કરે. સવારે 6 વાગ્યાનો તમે ક્લાસ હતો, મને ના ફાવે. વિદ્યા મળે છે ને 6 વાગે તો યસ 6 વાગે. કમ્ફર્ટ ઝોન ની બહાર જવાનું, આ વિદ્યાર્થીનું લક્ષણ છે. તમારા બધા મિત્રો હશે અહીંયા, કદાચ નહીં હોય તો થશે. તો મિત્ર ધર્મ કયો? ગુડ, વેરી ગુડ. પછી इधर की बात उधर नहीं करनी. वेरी गुड. हाँ, વિશ્વાસ રાખે. વેરી ગુડ. ખરાબ સમય જતો ના રહે. હા, શ્લોક શીખવાડી બેટા, શ્લોક છે એનો બી શ્લોક છે. તમારે સવારના ઉઠીને બ્રશ કેમ કરવાનું, દાંતણ કેમ કરવાનું ને એમાં શું બોલવાનું એનો પણ શ્લોક છે. હા, સમર્પણ चाहिए. ગુડ. ત્યાં તમારો દોસ્ત, હવે તમે બધા ફ્રેન્ડ્સ બનાવવાના છો ને, એવા ફ્રેન્ડ્સ કોને બનાવવાના? ફ્રેન્ડ્સ પાપાની નિવારે હતી, ખોટું કરતા અટકાવે. યોજે તે હિતાય, સારા કામમાં જોડે. ગુહ્યાની ગુહ હતી, એટલે એની ખોટી વસ્તુઓ છે છુપાવી જાણે, એના દોષો છે, એના ડ્રોબેક છે છુપાવે કે નહીં. ગુણાન પ્રગતિ કરો, એના ગુણોને પ્રગટ કરે. આપદગતમ ન જહાતી, તકલીફમાં તો છોડીને ના જતો રહે. દદાતી કાલે, સમયે સમય એને આપે. સાથ આપે, સહકાર આપે, હૂંફ આપે, જરૂર પડે પૈસા આપે, વિદ્યા જે આપવું પડે આપે. સન્મિત્ર લક્ષણમ પ્રવદંતી સંત, સન્મિત્રનું આ લક્ષણ છે એવું સંતો કહે છે. અને ત્રીજી ફરજ છે પોતાના માટે સ્વધર્મ. આપણે પોતાના માટે શું કરીએ? ખાઈએ પીએ, પિક્ચર જોઈએ, મજા કરીએ. પોતાના વિકાસ માટે કઈ કરીએ? આત્મવિકાસ તત્પરતા એ માણસનો ગુણ છે. એટલે વિકાસ એટલે શું? ખૂબ ભણ્યા, ખૂબ પૈસા કમાયા. જગતમાં ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે? પ્રાઇસ કે વેલ્યુ? બરાબર ને? એક નાનું એક્ઝામ્પલ આપો. મારી કઝિન સિસ્ટરના ઘર હું બેઠો હતો, જમ્યા પછી વાતો કરતા હતા. એને વારસાગત સ્ટોક માર્કેટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે. એટલે પૂછ્યું એને કે શું લેવાનું, પછી એક બે શેરના નામ બોલી. પછી મેં કીધું રિલાયન્સ. મને કે રિલાયન્સ શું કરવાનું છે? ચોર કંપની છે. કે ટાટાનું કહી લે ને. એક સામાન્ય ગૃહિણીનું આ રિએક્શન હતું. રિલાયન્સ પૈસા વધારે આપે તમને, વધારે પૈસા વાળી કંપની છે, બ્રાન્ડ વેલ્યુ વધારે છે, પણ ટાટામાં લે તેની વેલ્યુ. 15મી ઓગસ્ટ આવશે, બધા ધ્વજવંદન કરશો, તિરંગો છે, એની પ્રાઇસ કેટલી? 25 રૂપિયા, 50 રૂપિયા. મોટો હોય તો 100, 200, 500 રૂપિયા. એની વેલ્યુ કેટલી? ઇનવેલ્યુએબલ. એના માટે જીવ આપવો પડે તો જીવ આપી દઈએ. તો જીવનમાં આપણી પ્રાઇસ વધવી જોઈએ કે વેલ્યુ વધવી જોઈએ? તમે અહીંયા જે બેઠા છો એ પ્રાઇસ, અત્યારે જે બેઠા છો એ વેલ્યુ વધારવા બેઠા છો. બાકી જે રોજ બેસો છે પ્રાઇસ વધારવા બેઠો. પ્રાઇસ વધારવાની ના હોય નથી કેતો કે ઝીરો પ્રાઇસ ના હોવી જોઈએ, પણ જીવનમાં વેલ્યુ વધારવાની છે એ મનમાં સતત હોવું જોઈએ. પર્સનાલિટી બનાવવાની કે કેરેક્ટર બનાવવાની, એના માટે આપણે શું કરીએ? પછી કેરેક્ટર બનાવવા, કેરેક્ટર એટલે શું? એટલે ચારિત્ર કે છે. ચરતી, ચર ધાતુ પરથી આવેલું છે. એટલે તમે હરો ફરો જે ક્રિયા કરો
એ તમે કેવી રીતે કરો છો એમાં તમારું ચારિત્ર દેખાય, તમારી વેલ્યુ કેટલી. જમશેદજી તાતાનું નામ સાંભળ્યું છે બધા? કોણ હતા? ટાટા હતા. એની સિવાય કોણ હતા? એની વેલ્યુ શું? એનું કોન્ટ્રીબ્યુશન શું? હા, જમશેદજી તાતાનું કોન્ટ્રીબ્યુશન એવિએશન ઇન્ડસ્ટ્રીમાં સૌથી પહેલી ફ્લાઇટ એને ઉડાડી. એર ઇન્ડિયાના માલિક હતા એ લોકો. એ લોકોની બોર્ડ મીટિંગ હતી, તો એમાં જે એનો સીએ હતો ડિસ્કસ કરતા હતા કેટલો પ્રોફિટ થયો, શું થયું. એટલે 450 કરોડ રૂપિયાનો લોસ છે. એટલે સીએ કે જો આપણે આવું કરીએ ને તો 450 કરોડ રૂપિયા આપણા બચી જાય. એટલે તાતાએ પૂછ્યું કે ઇઝ ઇટ લીગલ? પેલો કે હા ઇટ્સ લીગલ. બીજો સવાલ, ઇઝ ઇટ મોરલ? તો કે ના ઇટ ઇઝ નોટ મોરલ. તો નહીં કરવાનું. ધીસ ઇઝ કરેક્ટ. હવે હું તમારા જેવો બુદ્ધિશાળી નથી એટલે મને ખબર ના પડી કે મારે બંધ કરવા માટે તમે તાળી પાડી કે તમે ગમે. This is what we are supposed to achieve in our life. આ બોલ્યો છે ને, આંખો મીચીને ભરોસો મુકાય, થઈ જશે. ઘટના બહુ નાની છે. તમે કોઈનું કે હું 8 વાગે આવીશ, તમે 8 વાગે ના પહોંચો તો કાં તો ફોન જાય, કાં તો તમે 8:05 પહોંચેલા. ત્યાંથી ચારિત્રની શરૂઆત થાય. હું બોલ્યો છું તો એ કરવાનું. હવે આમાં બહુ લાંબુ કરાયેલું છે આપણે, પણ આપણે ટૂંકમાં પતાવવાનું છે. તમે બધું બીઝી માણસ છો, ટાઈમ આપી દીધો એટલે શું થાય. એટલે માણસ બનવાનું, ચારિત્ર્યવાન બનવાનું અને આપણી વેલ્યુ વધારવા. તમે 12મું પાસ કરીને આવેલા છો, આજનું જે આપણે શિક્ષણ ભણીએ છીએ એ ભણવાથી આપણામાં આ બધું આવશે. મેક્સિમ ગોર્કીએ ખોટ કીધું હતું કે we are taught how to fly like a bird in the sky. We are taught how to swim like a fish in the water. We are not taught how to live like a human on the earth. માણસ તરીકે કેમ જીવવાનું એ આપણને નથી શીખવાડતું. બહુ ભણવાથી, બહુ પૈસા કમાવાથી સુખી થવાય છે જરૂરી નથી. હા, વચ્ચે ખાલી તમને લોકો જો ઇન્ટરેસ્ટ પડતો હોય ને, તમારી એની પ્રપોઝલ છે. તમારી પાસે ટાઈમ હોય, તમારી ઈચ્છા હોય, બધાની કદાચ ના હોય, થોડા ઘણી હોય, તો સાહેબ જ્યારે કે ત્યારે આઈ કેન સ્પેર સમ ટાઈમ ફોર યુ. મહિને, 15 દિવસે, 2 મહિને લાગે, આ બધી વસ્તુ આપણે વાતો કરી શકીએ. મને આટલું જ આવડે, મોટી મોટી વાતો નથી આવડતી. 9-11 થયું બરાબર છે. એ જે કરનારા લોકો બધા હતા, અફઝલ ગુરુજી હતો, કોણ હતો? ડોક્ટર હતો. 9-11 વાળા જે બી બધા હતા એમાંનો એક ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ હતો. 26-11 વાળા એરોનોટિક એન્જિનિયર હતા, ખૂબ ભણેલા હતા. શું કર્યું? વિજય માલ્યા નામ સાંભળ્યું છે? બરાબર ને? નીરવ મોદી, વિજય માલ્યા, પછી હર્ષદ મહેતા, બધા પૈસા વાળા હતા. ભણવાથી, પૈસા હોવાથી માણસ સુખી થાય છે, સુખી કરે છે. અને જિંદગીમાં તમે એવો જો ધ્યેય રાખતા હશો તો હું ખૂબ પૈસા કમાઈશ, ખૂબ ભણીશ, ભણવું જોઈએ, હું ભણ્યો છું, પણ એનાથી મને સુખ મળી જશે ઇઝ નોટ ગેરેન્ટેડ. ઓન ધ કોન્ટ્રરી, મારી વિરાણી સાહેબને અભિનંદન આપવા છે કે તમે આને સાચા અર્થમાં વિદ્યાલય બનાવ્યું.
અધરવાઇઝ એ ટ્રેનિંગ પ્લેસ તમને માહિતી આપે છે, બીજું કંઈ આપતા નથી. પણ આ જે 15 દિવસ છે એ તમને વિદ્યા આપે છે. સા વિદ્યા યા વિમુક્તે, જે તમને તમારી અજ્ઞાનથી, તમારા અહંકારથી, તમારી અગવડોથી જિંદગીમાં કેમ જીવવાનું છે એનાથી મુક્તિ આપશે એવું આયોજન કર્યું. એટલે એમના માટે એક વાર 3 cheers થઈ જાય. પાંચમી જૂન 2004 મનમોહન સિંહ બધા ઓળખો છો? એને ઓક્સફર્ડમાં પીએચડી મળી, ઓનરી પીએચડી મળી. એ વખતે એને જે ભાષણ આપ્યું એમાં એવું કીધું હતું કે અંગ્રેજોને કાઢીને અમે લોકોએ બહુ મોટી ભૂલ કરી છે. જો અંગ્રેજો રહ્યા હોત તો મેં એમની પાસે ઘણું બધું શીખ્યા હોત. આ સ્ટેટમેન્ટ સાચું કે ખોટું? કેટલા જણાને ગુસ્સો આવ્યો? બસ ભણેલો માણસ, પીએચડી થયેલો, ઇકોનોમિક્સ પીએચડી વાળા માણસ, ડોક્ટર મનમોહન સિંહ વર્લ્ડ બેંકમાં કામ કર્યો, ભારતનો ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટર પ્લસ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર. એનું આ સ્ટેટમેન્ટ. જે અંગ્રેજોએ તમને ચૂસ્યા, લૂંટ્યા, બરબાદ કર્યા એ સારા હતા, એ ફક્ત સારું એવું કહેવાનો માણસ. અને બીજી બાજુ એક ચા વાળો, યુક્રેન ને રશિયાનું વોર ચાલે એમાં તિરંગો જઈને લોકો જાય તો બંને બાજુ વાળા ઉભા રહી જાય. જગતના ઇતિહાસમાં ક્યારે આવું બન્યું? ઇઝરાયલ ઈરાનનું વોર થયું એ વખતે ઈરાને આપણા માટે સ્પેસ ખોલી, બીજા કોઈ માટે નથી ખોલી. હવે તમને તેમાંથી કેવા બનવું ગમે? ભણેલા કે અભણ? મને ચોઈસ મળે તો હું નરેન્દ્ર મોદી જેવો અભણ માણસ બનું, મનમોહન જેવો ભણેલો ના બન. એકની પાસે પ્રાઇસ હતી અને એકની પાસે વેલ્યુ હતી. જીવનમાં વેલ્યુ આવી જોઈએ. આ માઇક છે, માઇક નું કામ શું? અવાજ ગ્રહણ કરવાનું. એ માઇક અવાજ ગ્રહણ ના કરે તો શું થાય? કામનું નહીં. એનો પર્પઝ ઇઝ લોસ, ઇટ ઇઝ વેલ્યુલેસ. આપણી જિંદગીમાં આપણો કોઈ પર્પઝ ના હોય તો આપણી શું વેલ્યુ? જિંદગીનો કોઈ પર્પઝ જોઈએ, જિંદગીનું કોઈ ધ્યેય જોઈએ. અને ધ્યેય કેવું હોવું જોઈએ? સ્વપ્ન નહીં, ધ્યેય. જે માણસની ઊંઘ ઉડાડી દે. 13 વર્ષના એક છોકરાએ એની માને કાગળ લખ્યો કે તમે મને ભણાવી અને સિવિલ સર્વિસમાં કરો છો તો શું જે અંગ્રેજોએ મારી માને ગુલામ બનાવી એના માટે મારે જિંદગી જીવવાની, તે મને આટલા માટે જન્મ આપ્યો? એ 13 વર્ષનો છોકરો સુભાષચંદ્ર બોઝ. એની માએ શું જવાબ આપ્યો છે ખબર નથી, પણ એની પાસે ધ્યેય હતું. તે સુભાષચંદ્ર બોઝ બન્યા. ભારતના પહેલા પ્રધાનમંત્રી કોણ? સુભાષચંદ્ર બોઝ. 1946. એને હિન્દુસ્તાનની સ્થાપના કરી અંગ્રેજોની હયાતીમાં. એને સૈન્ય સ્થાપ્યું, એને કરન્સી સ્થાપી, ઇન્ડિયન રૂપીની નોટો એને સ્થાપી. આજે દુનિયાનો સૌથી રિસ્પેક્ટેડ ક્રાંતિવીર કોણ? તો કે સુભાષચંદ્ર બોઝ. આપણને આઝાદી મળી, આપણે કે ગાંધીજી આપી, ઇટ ઇઝ નોટ સો. એ વખતના પ્રધાનમંત્રી ઇટલી હતા ને એને આ તો રેકોર્ડેડ છે કે અમે 4 કારણસર હિન્દુને આઝાદી આપીએ છીએ કે વર્લ્ડ વોર પછી અમે એટલે દૂર પહોંચી શકીએ એમ છીએ નહીં. ક્રાંતિકારીઓએ બહુ અનરેસ કર્યો, એનાથી અમને બહુ નુકસાન થયું. સુભાષચંદ્ર બોઝે જે પેરેલલ આર્મી ઊભું કર્યું છે એની સામે અમે અહીંથી અમે લડી શકીએ નહીં. અને ચોથું કારણ, પીપલ લાઈક ગાંધી ક્રિએટેડ સિવિલ અનરેસ્ટ. ગાંધીજીએ ચળવળ કરી છે એ 4 કારણસર આપણને આઝાદી મળી. ગાંધીજી ઇઝ ધ ફોર્થ રીઝન.
It is a very important reason, but it is fourth reason. જિંદગીમાં માણસને ધ્યેય હોવું જોઈએ, કંઈક કરવાનું છે નક્કી હોવું જોઈએ. ધ્યેયશીલ માણસ જ કંઈ કરી શકે. એવું પણ બને કે આપણું ધ્યેય છે આપણે પૂરું ના કરી શકીએ, તો હતાશ થવાનું કારણ નથી. રામેશ્વરમના ગામડા એની બાજુના ગામડામાં એક યંગ છોકરો ભણતો હતો. એ રામેશ્વર બાજુ ગરુડ બહુ થાય. એનું સપનું હતું કે મારે પાયલોટ બનવાનું. ગામડાની સ્કૂલમાં ભણ્યો, કોલેજમાં ભણ્યો, એક્ઝામ્સ આપી, પાસ થયો. પાયલોટ તરીકે હવે સિલેક્ટ થઈ જવાનું. છેલ્લો ઇન્ટરવ્યુ બાકી હતો. 21 જણા હતા, 20 જણા સિલેક્ટ થયા અને એ સિલેક્ટ ના થયા. એટલે પૈસા હતા નહીં, બેનનું ઘરનું વેચીને પૈસા લઈને ગયો હતો. ખાતરી હતી કે ભાઈ મારું પૈસા મને જોબ મળશે જ, પૈસા હું બેનને ચૂકવી દઈશ. હવે શું કરવાનું? જોબ ના મળી, પાછા જવાના પૈસા નહીં. તો ઋષિકેશ એક ઉપર ટેકરા ઉપર જગ્યામાં આટા માર્યા કરે કે સુસાઇડ કરું કે ના કરું, કરું કે ના. અને એક સ્વામી એના પાસે ખભે હાથ મૂક્યો. પાછું જોયું તો ચમકતા કપાળવાળા, ગોરા મોઢાવાળા પ્રભાવશીલ સ્વામી ઉભા. એની આંખમાં જેને કીધું કે બેટા કોઈ તકલીફ है, ऐसा मत बोलना कि तुम्हें तकलीफ नहीं है, तुम जीवन मरण के प्रश्न में फंसे हुए हो. બધી વાતો સાંભળી અને પછી કીધું કે ચાલ, એને ઘરે લઈ ગયા, એના આશ્રમમાં લઈ ગયા. એ સ્વામી એ શિવાનંદ સ્વામી. સવારે એને કીધું, जानी बड़ी बातों, इसमें क्या हो गया, तुम पायलट बनने के लिए पैदा ही नहीं हुए हो, तुम्हारा ध्येय कुछ दूसरा है, तुम्हें कुछ दूसरा करना है, तुम कुछ दूसरा अच्छा करने के लिए पैदा हुए. पैसा आया, घर जाओ, आगे बढ़ो, कुछ ऐसा करो कि लोगों को लगे कि हाँ मेरा कुछ जिंदगी में पर्पस. ये मानस पाछो આવ્યો. ઇન્ડિયન સ્પેસ સાયન્સનું મિસાઇલ મેન જેને કહેવાય. કોણ? અબ્દુલ કલામ. ફેલ થયેલો માણસ, આપઘાત કરવા નીકળેલો માણસ. કેમ? મારું સ્વપ્ન હતું ફાઇટર પાયલટ બનવાનું, હું નથી બની શકું. કઈ વાંધો નહીં, એનો પર્પસ બીજો છે. જિંદગીમાં હતાશા આવે, નબળા પડીએ તો ગભરાવાની જરૂર નહીં. અરે યાર મારું બધું થઈ ગયું. નવી દિલ્હી નવોદા એટલે આપણને ટ્રિપલ આઈડીમાં ના મળ્યું કે આઈડી ના મળ્યું, કઈ બગડી નથી ગઈ. સેટ પણ દુઃખી થવાની જરૂર નથી ને, ઈશ્વર માનવાની જરૂર નથી, ક્યાંય જવાની જરૂર નથી. તમે જ્યાં છો ત્યાં તમે જે ધારો એ કરી શકો. ચંદ્રયાન ગયું આપણું, મંગળ પર માસ પર ગયું, એ ઈસરો કરે છે, બરાબર છે. ઈસરો ની અંદર 3600 સાયન્ટિસ્ટ છે અને બીજા બધા 5000 લોકો એની જોડે સંકળાયેલા છે. એમાંથી આઈઆઈટીએન કેટલા, ટ્રિપલ આઈડી વાળા કેટલા? એક પણ નહીં, એક પણ નહીં. દેશને ગૌરવ અપાવ્યું કામ કરનારા કોણ? તમારા લેવલના એન્જિનો જ બધા છે. એમની પાસે કઈ ધ્યેય હતું, પરદેશ ગયા હોત તો સારા પૈસા મળ્યા, પણ દેશ માટે કઈક કરવું હતું. નાસાની અંદર 36% એન્જિનિયરો ભારતીય મૂળના છે, ઇન્ડિયન છે, ઇન્ડિયન ઓરિજિન. ઈસરોમાં એક પણ અમેરિકન એન્જિનિયર નથી. અને આજે ઈસરો ઇઝ કન્સિડર્ડ નંબર 2 ઇન ધ વર્લ્ડ ઇન સ્પેસ સાયન્સ. દુનિયામાં એક જ દેશ એવો છે, જેને 104 સેટેલાઇટ એક સાથે જોડ્યા. નાસા નથી કરી શકતું. ચંદ્રના સાઉથ પોલ પર ફક્ત ઇન્ડિયા જ ઉતર્યું છે, અમેરિકા રશિયા નથી. એટલે કંઈક કરવાની આપણી તાકાત જોઈએ, કંઈક આપણી ઈચ્છા જોઈએ કરવાની. ધ્યેય માણસને જિંદગીમાં હોવું જોઈએ. મદનલાલ ઢીંગરાનું નામ સાંભળ્યું છે? આ છેલ્લી વાત તેનું પૂરું કરું. મદનલાલ ઢીંગરાનું નામ સાંભળ્યું છે? હા કે ના? નહીં? સાવરકરનું સાંભળ્યું છે?
ભગતસિંહનું સાંભળ્યું છે? એના જ લેવલનો ક્રાંતિકારી, 6 ફૂટનો હટ્ટો કટ્ટો, રૂપાળો, પૈસાદાર મા બાપનો છોકરો, ઇંગ્લેન્ડમાં ભણવા ગયો, અય્યાશી કરવાની બાપના પૈસાની. એટલે ગોરી મેમોનો પટાવે, ડાન્સ કરે. એક દિવસ હસવાનું નહીં, જે રિયાલિટી છે, જે આ બધું રેકોર્ડેડ છે, હું મારા ઘરનું નથી બોલતો. એક દિવસ એ લોકો રસ્તા પર ડાન્સ કરતા કરતા જતા હતા, પેલું ગ્રામોફોન લગાડીને, અને જતા જતા ઇન્ડિયા હાઉસની પાસે આવીને બધા ધમાલ કરતા હતા. સાવરકર ઇન્ડિયા હાઉસમાં ઉપર ક્રાંતિકારીની મીટિંગ લેતા હતા. સાવરકરે વરદરાજને પૂછ્યું કે ભાઈ જો ને આ શું છે, કોણ અવાજ કરે છે? એ પેલા જોયું તો મોઢું નાનું કરીને ઉભો રહી ગયું. એ કે अपना इंडियन ही है, थोड़े इंग्लिश लोग हैं, थोड़ी गोरी मैम है, इंडियन है, सब डांस करते हैं. सावरकर નીચે ઉતર્યા, પતલા સરખા હતા, પેલો હસતો કરતો અને ગુસ્સાવાળો એવો. એના માટે એવું કહેવાય છે, જે કોલેજમાં ભણતો હતો તો એના પ્રોફેસર હતા, એને કીધું કે યુ બ્લેક સિટ ડાઉન. કૂદકો મારી પ્રોફેસરને મોઢામાં મુક્કો માર્યો, લોહી લુહાણ કરી કાઢ્યા, અને પછી પ્રોફેસરને એવું કીધું, આઈ એમ નોટ બ્લેક, યુ આર નોટ વ્હાઇટ, યુ આર બોથ રેડ. આ લેવલનો માણસ. સાવરકર નીચે ઉતર્યા અને પેલું ગ્રામોફોન હતું બંધ કરી દીધું. બધા લાગ્યું કે વાત ગયો, અને એની આંખમાં જોઈને કીધું कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें इसलिए जन्म दिया है, अय्याशी करो. ये गोरे लोग वहां जाके हमारे देश को बर्बाद करते हैं और तुम यहाँ इसके साथ मौज मजा कर रहे हो. शर्म नहीं आती तुम्हें? सीधे तुम्हें पैदा किया है क्या? માણસના ચારિત્રનું તેજ એટલું બધું હતું કે પેલા જોયા પછી પેલો નીચું જઈને જતો રહ્યો. 3 દિવસ પછી સાવરકર પાસે આવે, એટલે કે મારે હવે ક્રાંતિવીર બનવું છે. કે તું શું બનવાનું? કે નહીં બનવા, તમે જે કોઈ કરવા તૈયાર છો. એ વખતે એ લોકો 2 ટેસ્ટ કરતા. ક્રાંતિવીર જયારે બનવું હોય ને, સૌથી મીંદોડ પર હાથ રાખવાનો, અને તમારી હાથની ચામડી બળી ના જાય ત્યાં સુધી હાથ રાખવાનો, અને તમે હુંકાર કરો તો કે તમે આ ક્રાંતિવીર બનવા માટે ફિટ નથી. અને બીજું, જે પેલું સ્ક્રૂ ડ્રાઈવર આવે ને, હાથ રાખીને લોકોને ખીલો હાથમાં નાખે, તમારે મોઢામાંથી હુંકાર નહીં કરવાનો. પેલા એ ટેસ્ટ પાસ કર્યો, ક્રાંતિવીર બન્યો. પછી કોઈનું નામ આપ્યું કે તું એને માર, એમાં ફેલ ગયો. તો સાવરકર કહે છે કે આ માણસે મારા વગર મને મોઢું નહીં બતાવો. અને પછી એને કરઝન વાયલીને શૂટ કર્યો, 5 ગોળીઓના માથામાં ગરવી દીધી, અને એક ગોળી એની જોડે મદદમાં હતો, એની પર કેસ ચાલ્યો. બધા સલાહ આપી કે તું કાઉન્સિલને રાખ, કે ના મારે કોઈ વકીલે નથી રાખવો, પોતાનો કેસ પોતે લડે. એટલે જજને કહે છે કે મેં એમાં ખોટું શું કર્યું? તમારે ત્યાં કોઈ જર્મન માણસ આવે તમે એને રાખો છો? નથી રાખતા. તો મારા દેશમાં અંગ્રેજને શું કરવા રાખો? જજે એને ફાંસી આપી, જેલમાં નાખ્યો. આઈ થિંક તારીખ યાદ છે, 1911માં 17મી એપ્રિલ કે એવું કંઈક હતું. એને ફાંસી આપવાના. તો આપણા દિવસે પેલા વોર્ડનને કહે છે એક અરીસો આપ, સરસ મજાનું સુગંધિત તેલ આપ, અને કાંસકો આપ. પેલો કે કાલે તારી ફાંસી છે, આ બધું શું સૂજે છે? એટલે કે કાલે મારી ફાંસી છે તો મારે મારી દુલ્હનને મળવા જવાનું છે. કોઈ પ્રિય તમારે મળવા જાય તો તારી અંગ્રેજોની જેલની જો લઈને જાય, તું લઈ આવું, સરસ સુગંધ નાખી, અને પછી હું જઈશ. કે કાલે તું મરવાનો છે. અરે તમે લોકો મરો, તમે લોકો દટાવો, જિંદગીમાં પડી રહો. હું તો કાલે ગયો, મર્યો, અને 2 દાડા પછી પાછો કુકી મારે આવી જન્મવાનો છું. દેશની આઝાદી માટે ફરી લડવાનો છું. અને આગલા દિવસે સાંજે સાવરકરને મળવા ગયા. મદનલાલ ઢીંગરા સાવરકરને પૂછે છે કે તમે મારી આંખમાં મોતનો ડર તો નથી લાગતો? સાવરકર કહે કે તારી આંખમાં મને કૃષ્ણના ગીતા કીધેલા સીતાકર જેવા લક્ષણો છે. જે માણસ જિંદગીમાં મંદિરે ગયો નહીં, ભગવાનનું નામ લીધેલું નહીં, પૂજા અર્ચના કરતો નતો, એ માણસને સાવરકરે સર્ટિફિકેટ આપ્યું કે કૃષ્ણે કીધેલા તું સીતાકર જેવો થાય. કેમ? એની જિંદગીમાં ધ્યેય મળ્યું. આપણી પાસે જિંદગીમાં ભણ્યા તું, સારી નોકરી કરતું, ઘર લઈતું, અને રસ્તે રાખો તો કૂતરો પણ ખાય છે. આપણે ભણીને નોકરી કરીને શેના માટે કરીએ? ખાવા માટે જ કરીએ. કૂતરા મને આપણામાં ફરક છે.
જિંદગીમાં એવું કંઈક કરવા માટે આપણે જન્મ્યા છીએ કે લોકોને લાગે નહીં કે આપણને થાય એટલે મેં કંઈક કર્યું, હું જિંદગી જીવ્યો, હું જિંદગી કરતા ઉપયોગમાં આવે. આ માઇન્ડ છે. હવે અત્યારે હું વાત કરું છું જોડે જોડે પોતે કુકુ કુકુ કરે તો શું થાય? ફેંકી દઈએ કે પોતા માટે વચ્ચે પડ્યું. આપણે ખાલી પોતાના માટે જિંદગી જીવી તે જિંદગીની કિંમત કેટલી? ઇટ્સ ગાર્બેજ. તમે બુદ્ધિથી વિચારજો રાતે કે મોટા ભાગના લોકો જગતમાં જીવે છે એનું લાઈફ શું છે? સોલોમન ગંડીની વાત ખબર છે? ભણ્યા છો સ્કૂલમાં? સોલોમન સોમવારે જન્મ્યો, મંગળવારે મોટો થયો, બુધવારે ભણ્યો, ગુરુવારે લગ્ન કર્યા, શુક્રવારે ઘરડો થયો, શનિવારે માંદો પડ્યો, રવિવારે મરી ગયો. સોલોમન ગંડી બોર્ડન બધું આખું કંઈક છે ખાલી. આપણે બી એ કરીએ તો આપણા મને એનિમલ લાઈફમાં ફરક. જિંદગીમાં ધ્યેય હોવું જોઈએ, પર્પઝ હોવું જોઈએ, અને તો આ જિંદગી લેખે લાગે. ભગવાને આપેલી અમૂલ્ય જિંદગી, એની કિંમત કેટલી? ભૂલી ગયા? $5 trillion. આપણી પાસે જેટલા પૈસા છે ખુશ તો થાવ કે એટલા તો આપણી પાસે છે અત્યારે. 5 trillion તો માલિક છીએ આપણે. એના માટે શું કરવું પડે? આજે આજે જે આપણે વાતો કરી છે તે એમાં એક જ વસ્તુ મારે કહેવાની છે. If you sow a good thought, you reap a good action. If you sow a good action, you reap a good habit. If you sow a good habit, you reap a good character. If you sow a good character, you reap a good destiny. 2000 હું બંધ કરી દઈશ હવે. તમે મને 1.5 કલાક બેસાડી રાખ્યો નીચે, તો 5 મિનિટ વધારે લો તો એમાં બહુ તકલીફ ના થવી જોઈએ. જે નરેન્દ્ર મોદી કહે છે કે 1947 નું વિકસિત ભારત, એના માટે આવા કેરેક્ટરો તૈયાર થવા જોઈએ. એ તમારા હાથમાં. અમે તો જોવા રહીશું કે નહીં ખબર નથી, રહીએ બી ખરા ના બી રહીએ, પણ તમે લોકો જોવાના કે કેવું ભારત તમારે જોવું છે તમારા હાથ. अंत में एक वस्तु मारे कहवानी, बुरा बुरा होता है तो बर्बाद कर देता है. बुरा होता है तो बर्बाद कर देता है, अच्छा होता है तो आबाद कर देता है. कौन गलत कौन क्या क्या होता है? सोच अच्छी होनी चाहिए, रास्ता अच्छा होना चाहिए, मित्र अच्छा होना चाहिए और पुस्तक अच्छा होना चाहिए. ये 4 अच्छे होते हैं तो आबाद कर देते हैं, और ये 4 बुरे होते हैं तो बर्बाद कर देते हैं. आप लोगों से एक उम्मीद है, ये 4 चीजें अच्छी चीजें आप जिंदगी में लाओगे. कोई ध्येय रखोगे, दूसरों के लिए जियो. माइक ने खुद के लिए जिया तो उसकी वैल्यू चली गई. ये सोच के जियोगे कि मैं जिंदगी में समाज को क्या दूंगा, मैं राष्ट्र को क्या दूंगा, मैं धर्म को क्या दूंगा, भगवान के लिए मैं क्या करूंगा. तो ये जिंदगी है, तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसका कैरेक्टर बढ़ेगा और दुनिया उसको याद करेगी. और सबसे ज्यादा अच्छा आपको लगेगा मैंने कुछ किया. इतना बोल के मैं अपनी वाणी को आराम देता हूँ. आप लोगों ने बिना होहा किए शांति से, बिना हिले डुले, बिना बीच बीच में बातों किए सुना. आप सबको धन्यवाद. आभार नहीं मानता हूँ, आप सबको धन्यवाद. आभार आभार दूसरे लोगों को माना जाता है. ठीक है, आप लोगों ने 1 घंटा मेरी बात सुनी, मतलब कि यू बिकम माय फ्रेंड. So there is no sorry, no thanks in front. ठीक है, आपको मिलकर खुशी हुई. भगवान को मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे दोबारा यहाँ आने का मौका मिले, आप लोगों को मिलने का मौका मिले. तो इसका रिकॉर्डिंग किया है किसी ने? मुझे मिलेगा.
Any questions from you all guys? No? बस Sir, we know that there is no thank you and sorry in friendship, but thank you for making us question our life decisions. And I know that thank you is just a word below, but the respect and gratefulness that we have towards doctor, especially towards urologists who save the life of patients and their family, to restore the whole hope and to fight against the illness is something that is very greater, and it is very similar to seeing a doctor in form of God in operation theater. And I'm very grateful because I have seen things uh, happening to someone near and dear to my family. So I'm very grateful for you to supporting the society and for nurturing the world. Thank you so much. once again, thank you so much, sir, for such a powerful insight. Now I would like to invite Dr. Ayin Trivedi, sir, to close the event. So welcome him with a big round of applause, please. Good afternoon to all of you. On behalf of UBC and Principal Sir, I thank you to the Gaurang Gandhi Sir, who is doctor plus something that you have observed. No? So thank you, sir, for being with us. We are highly thankful to you. એક વસ્તુ જે સ્પેશિયલ કેરેક્ટરિસ્ટિક એમની મેં જે નોટ કરી ઓબ્ઝર્વેશનમાં, that is what he knows much things, but he is very simple. થવું ખરેખર અઘરું હોય છે જ્યારે નોલેજ વધે આપણામાં અને કંઈ સ્પીચ આપવી હોય કે કોઈ એક સંવાદ બનાવવો છે તો ખરેખર વસ્તુ અઘરી હોય છે. આપણે જાણતા તો ઘણું બધું હોઈએ છીએ તો સરળતા કદાચ મુકાઈ જાય છે. તો સાહેબમાં મેં એ પ્રાઇમ થિંગ જોઈ કે એકદમ સરળ છે, એકદમ નિર્દોષ છે અને તમારી સાથે એક સંવાદ તો સ્થાપી શક્યા. એટલીસ્ટ તમે વધારાની તાલી પાડો કે ઓછી તાલી પાડો, બંનેને એને રિસ્પોન્સ એક સરખો આપ્યો છે. બરાબર. અને માણસ તરીકે એમની સાથે જો આપણે જોડાવા માંગતા હોઈએ તો હી ઇઝ પ્લીઝ ઇનફ કે જ્યારે તમારે જરૂર હોય ત્યારે તમે એમનો સંપર્ક સાધી શકો અને કંઈક જોડે મળીને સારું કરવાની ભાવના હોય તો સાહેબ સાથે જોડાઈ શકો. That was only the purpose of this institutional node and that we are offering to you. Thank you very much. We are discussing here. Thank you. So let's conclude this event with a short silence. Sorry. चलेगा ना? कि बोर हो गए? बोल. हर मुलाकात कुछ खास होती है. हर मुलाकात कुछ खास होती है. हर बात में एक बात होती है. बिछड़ना भी जरूरी है नए सफर के लिए. बिछड़ना भी जरूरी है नए सफर के लिए, क्योंकि हर एक अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है.